Okay, so very first, welcome Shreyas and heartiest congratulations to you for landing your dream placement in Atlas Copco. So, how are you feeling right now, being placed in the first sem of fourth year? How are you feeling? Okay, so hello everyone, and thank you, Manasi, for thank you, Manasi. Uh, Getting a job into Atlas Copco was really a dream come true for me, and it was kind of unexpected for me to get this opportunity as well because and aptitude. Our aptitude round was conducted in the month of February or March, I guess, and the results of it came directly into July. And just 2 weeks before our placement drive, the results came out, and we were told that okay, these 40 to 50 students have been selected, and your interviews and group discussion round is scheduled in the coming 2 weeks. So, and at that time, I was in the rush of our Supra's competition as well. So it was like I didn't know how to react to it. Like I was like, "Ikade laksha devu ka, ikade laksha devu," and I had a word with my captain, and he said, "Yeah, no problem. You can go to the interview round." Obviously, it is one of the most important decisions or moments of our life, I guess. And as the interviews and group discussion round of Atlas Copco came close, the training and placement cell of PVG COET and M helped us a lot. Like 3-4 दिवस आधी इंटरव्ह्यूजच्या त्यांनी आमची मॉक ग्रुप डिस्कशन राऊंड घेतली. त्यांच्यानंतर त्यांच्या टीमने आमचा रेझ्युमे कसा बिल्ड केला पाहिजे याच्यावरती आम्हाला सजेशन्स दिली की हाऊ अ कॉर्पोरेट रेझ्युमे शुड लुक. त्याच्यानंतर नॉट जस्ट दॅट बट मॉक HR interviews and mock technical interviews were also conducted by the TNP team, and they told us on what areas we should focus, what words we should use, what words we should not use in an interview. Yeah, so it was So like it that. was a really happy moment for you that and the Yes, journey was also really valuable to you. true. That how after each and every event or one after the another, it shaped where you are today. True. So, like, I'm very curious, like, how was your journey from the very start, from the very first year to till this sem? Okay, so I think landing into a job is not a 1 semester process or a 1 week process, or just you are a very good speaker, so you make it through the group discussion round, and just because you are technically sound, you get it to the technical round. It is not like that. मला असं वाटतं की ती जी प्रोसेस आहे ती जेव्हापासून आपण इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतो तेव्हापासून ती सुरू होते, आणि तो जर तुमचा गोल असेल की येस आय want to get a job by the fourth year or by the end of fourth year, आणि त्या प्रोसेससाठी त्या म्हणजे ती जी प्रोसेस असते ती जास्त काय म्हणतात त्याला Important. इम्पॉर्टंट असते और एक्साइटिंग असते दॅन गेटिंग द जॉब. सो सेकंड इयर मध्ये जेव्हा मी आलो, फर्स्ट इयर तर सगळ्यांना कॉमन सब्जेक्ट्स असतात, सो त्यामध्ये ऍज आपली जी ब्रांच आहे त्याबद्दल आपल्याला काही एवढं कळत नाही की नक्की काय आहे ही ब्रांच. But as you get into the second year and you start your majors, you get to know the subjects, the essence of that branch, आणि काय नक्की घडतं. So that is just the technical knowledge we get in the classroom. But as I joined the Supra Club, that is the official Formula student team of our college, I got the opportunity to apply that technical knowledge being taught into the classroom into real world applications. Like आपल्याला जस्ट एक फॅसिनेशन असतं मेकॅनिकल इंजिनियर्सला की वाव कार, बट कशी बनते कार हे मला तेव्हाच कळलं जेव्हा मी मला प्रोफेसर्सनी जे क्लासरूम मध्ये शिकवलेलं ते मी तिकडे जाऊन खरंच अप्लाय केलं. सो आय थिंक दॅट इज द मिनिंग ऑफ द वर्ड इंजिनियर. बाकी आपल्याला नुसतं जर क्लासरूम मध्ये बसून शिकायचं असेल तर आय थिंक दॅट इज नॉट इंजिनिअरिंग. सो ती ऑपॉर्च्युनिटी मला एक मिळाली, आणि मग तसं मी जॉईन झालो तेव्हा ज्युनियर होतो सेकंड इयर मध्ये ऑब्व्हियसली. मग जसे जसे वर्ष आणि सेमिस्टर्स पुढे गेली तसा मी सिनियर झालो, माझ्या अंडर ज्युनियर्स झाली. मग थोडंसं टेक्निकल पेक्षा थोडंसं साईडलाईन होऊन मग मॅनेजमेंट पण बघावं लागतं, कारण की शेवटी टीम चालवायची ती स्टुडंट्सच चालवतात टीम. ओके, सो ते रोल्स पण मला मिळाले, अँड बाय गॉड्स ग्रेस अँड obviously due to my technical skills as well, I got the opportunity to be the vice captain of the team and leading the team from the front. So that is what my shaped journey, and that is the real reason why I got placed into Atlas Copco, I guess.
that's actually very great. Your curiosity, actually जी क्युरिओसिटी होती स्टार्टिंग पासून ती तुला सुप्रा क्लब मध्ये लीड केली आणि मग त्याच्यानंतर तू तिथे खूप सारे टेक्निकल्स शिकले आणि मग टेक्निकल्स आणि तुझी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करून तुझी आता तू प्लेसमेंटला एकदम एलिजिबल एकदम Right. कॉन्फिडेंटली देऊ शकतो. राईट. सो सुप्रा वॉज लाईक अ प्लॅटफॉर्म जिकडे तू आतापर्यंत आपण जे काही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग स्किल्स शिकलाय ते रिअल वर्ल्ड मध्ये अप्लाय करू शकलास. अँड नॉट ओनली टेक्निकल थिंग्स, पण तू म्हणला की मॅनेजमेंट स्किल्स, तुझे स्पॉन्सरशिप स्किल्स, लिडरशिप क्वालिटीज. सो इट इज अ व्हेरी ग्रेट प्लॅटफॉर्म येस. where you actually shaped, you learned many things and you got to shape your personality, and that True. made you what you are today. येस. So that's great. So like we wanted to ask like how this in this whole process how TMP has helped you overall. सो ॲज तू ऑलरेडी सांगितलंय की वेगवेगळी ट्रेनिंग सेशन्स घेण्यात आले अँड दॅट रिअली बुस्टेड युअर कॉन्फिडन्स. बट हाऊ डिड दॅट प्रोसेस लुक लाईक की मेन इंटरव्ह्यू डेला जर का तू बसलास अँड यू गेट टू लाईक तू आठवली की दॅट मेंटल स्टेट ऑफ यू ॲट दॅट टाइम, हाऊ Right. एक्झॅक्टली हॅज द TNP टीम राईट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हिज जर्नी टिल द एंड ऑफ द फायनल कॉल हॅज शेप दॅट एक्सपिरियन्स अँड कसं कसं कॉन्ट्रीब्यूट करू शकले PVG लाईक कॉलेज Right. ॲज अन अकॅडमिक्स पण अँड TNP पण. ओके, सो ॲज आय सेड की 3-4 दिवस आधी TNP ने आमचे मॉक GD अँड मॉक इंटरव्ह्यूज घेतले. बट दॅट वॉज नॉट द ओनली थिंग दॅट TNP हेल्प अस थ्रू. ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेल आपल्या कॉलेजचा आमचं सेकंड इयर पासनं असे सेशन्स अरेंज करत होते. सॉफ्ट स्किल्सचं सेशन झालं, ग्रुप डिस्कशनचे सेशन झाले, रेझ्युमे बिल्डिंगचे सेशन्स झाले, किंवा टेक्निकल इंटरव्ह्यू मध्ये काय बोललं पाहिजे, किंवा तुम्ही तुमचा रेझ्युमे स्ट्रॉंग करण्यासाठी काय काय ऑपॉर्च्युनिटीज इंडस्ट्रीमध्ये आहेत त्याचं एक काय म्हणू शकतो आपण त्याला आधीपासूनच प्रिपरेशन, अवेअरनेस. येस, अवेअरनेस इज द राईट वर्ड. अवेअरनेस त्यांनी आम्हाला करून दिला की ह्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत अँड इट विल हेल्प यू इन द फ्युचर. सो ते 3-4 दिवसांच्या आधीचे मॉक इंटरव्ह्यूज अँड GD वॉज द रिझल्ट ऑफ ऑल दोज Right. एफर्ट्स टेकन बाय द ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट टीम, आय गेस. Okay, so because of that TMP, तू आधीपासूनच प्रिपरेशन केलं. So it was not a last minute preparation. No, no, तू no. obviously आधीच reach out केलं की like मला काय करायचंय Yes. सरांकडे TPOs कडे and you actually तू इनिशिएटिव्ह घेतलं हे and that's why you could grab a नो, such आय great डोंट थिंक मी इनिशिएटिव्ह घेतला. ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेलनीच तो इनिशिएटिव्ह Okay. घेतलेला होता. लाईक त्यांनी जस्ट लिस्ट नाही पब्लिश केली की हे मुलं सिलेक्ट झालेत आणि यू जस्ट हॅव टू गो टू द ग्रुप डिस्कशन राउंड्स अँड द इंटरव्ह्यूज. त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलं की ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी दॅट इज कमिंग टू द मेकॅनिकल अँड इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग ब्रांचेस. सो वी हॅव टू गिव्ह आवर बेस्ट अँड वी हॅव टू लाईक परफॉर्म देअर. सो ते आमच्याकडून त्यांनी करून घेतलं. त्यांनी स्वतःच तो इनिशिएटिव्ह घेतला. त्यांनी आम्हाला शिकवलं लिटरली ग्रुप डिस्कशन मध्ये काय बोलायचं, तुमचा टोन कसा पाहिजे, किंवा अजून बॉडी लँग्वेज कशी पाहिजे, तुम्ही कुठल्या पॉइंट्स वरती एम्फसाइज केलं पाहिजे, हे सगळं ग्रुप डिस्कशन मध्ये सांगितलं. टेक्निकल इंटरव्ह्यूज मध्ये पण सांगितलं की कुठल्या प्रकारची तुम्ही उत्तर दिली पाहिजेत. एखादी गोष्ट येत नसेल तर उगाच काहीतरी बोलायला नाही जायचं. हे जे की स्मॉल येट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स जे होते, जे ऍक्च्युली सगळ्यात महत्वाचे असतात माझ्या दृष्टीने, ते ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेलनी आम्हाला खूप मदत केली त्या बाबतीत. सो राईट फ्रॉम द स्टार्ट म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की इट इज नॉट ऑब्व्हियसली एक सेमची पण जर्नी नाही, ही Right. एक तुझी इयर्सची मेहनत आहे. अँड इट इज अ कलेक्टिव्ह एफर्ट ऑफ यू ऑल्सो अँड द ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सर ऑल्सो. Yes. की एक कलेक्टिव्ह एफर्टनी आपण हे घेतो. सो आणि ते रेझोनेट होतात अँड देन ग्रेट रिझल्ट्स कम. येस, येस, आय कम्प्लिटली अग्री ऑन दॅट. Yes, so इन कन्क्लुजन, in conclusion, आता like even for our juniors, like we are your juniors, so what would be a good advice for you would like to give to your juniors? सो आता तसं मी तुम्हाला ऍडवाइस देण्यासाठी एवढा मोठा पण नाहीये, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपिरियन्स, आय गेस ॲज आय सेड की ही जी जर्नी आहे, इट इज नॉट अबाउट जस्ट द फोर्थ इयर और द लास्ट सेमिस्टर की मी प्रिपेअर केलं आणि झालं. ॲज आय सेड की तुम्ही पहिल्यापासून तुमचा एक गोल आय गेस तुम्ही सेट केला पाहिजे, की ऍटलिस्ट एक डोक्यात पाहिजे की ओके, आय वॉन्ट टू गेट अ जॉब in my fourth year, and for that I have to take efforts from the first year itself. I have to build my personality, my technical skills, आणि त्यासाठी खूप क्लब्स आहेत आपल्या कॉलेजमध्ये ज्याच्या थ्रू ही तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होते, टेक्निकल डेव्हलपमेंट होते. कॉलेजमधले आपले प्रोफेसर्स असतात आपल्या ब्रांचेसमध्ये, त्यांच्याकडे इन्फायनाईट ऑपॉर्च्युनिटीज असतात लिटरली. फक्त तुम्हाला रिच आउट करायचंय, तुम्हाला स्वतः किती ग्रो करायचंय हा डिसिजन तुम्ही घ्यायचा आहे.
आणि टू गेट अ जॉब अँड टू लँड इन टू अ जॉब, आय थिंक दिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम डे वन ऑफ युअर इंजिनिअरिंग इट सेल्फ. राईट. सो बॅलन्सिंग विथ अकॅडमिक्स अँड लाईक प्रिपेअरिंग फॉर द फ्युचर. लाईक असं Yes. होतं ना की आपण 8 सेमिस्टर अभ्यास अँड एव्हरीथिंग करतो. हो. सो ते जे इंजिनिअरिंग स्किल्स आपण शिकतो ते सगळे इन दी एंड आपण रिअल वर्ल्ड मध्ये Apply अप्लाय केले वी पाहिजे. नीड टू प्रिपेअर एक्स्ट्रा फॉर दॅट Yes. पर्टिक्युलर मोमेंट. अँड फॉर दॅट रिझन्स आपले जे एक्स्ट्रा करिक्युलर क्लब्स आहेत तिकडे नक्की मुलांनी जॉईन करावं, ऑब्व्हियसली बाय मॅनेजिंग युअर अकॅडमिक अटेंडन्स अँड ऑल दॅट वर्क ॲज वेल. बट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय गेस, कारण की ते जे एक्सपोजर असतं दॅट शेप्स अस इन टू what I am right now, I guess I would like to say. Yes, and we are really lucky that our college has n number of such clubs. Yes. Be it departmental clubs, Supra म्हण किंवा असे खूप सारे other activities, Cultural, clubs आहेत, non-cultural, cultural आहेत, technical. non-cultural, technical आहेत. So students ला TEDx आहे. So Yes. you know students ला growth होण्यासाठी every aspects मध्ये platform present आहे. Just you need to come there and you know you need to be Yeah. a part of it and grow. So we have to take the initiative in that clubs where we lack Yes, we do. basically strength आणि weaknesses साठी पण आपल्या खूप सेशन्स होतात. आणि तू खूप त्याच्यावरती छान बोला base. की गोल जे आहे हे तुम्ही स्टार्ट पासूनच ठरवलं पाहिजे. मेनी Right. टाइम्स असं होतं की फर्स्ट इयरचे जे स्टुडंट्स असतात, हम्म. फर्स्ट इयर सेकंड इयर म्हण, दे आर रिअली नॉट अवेअर ऑफ Distract. ऑपॉर्च्युनिटी. Yeah, they are not अरे at आम्हाला all. माहितीच नाहीये. सो अशासाठी पण तू बोललास की टीएनपीनी तुम्हाला स्टार्ट पासून सेशन्स दिलते बिकॉज दॅट अवेअरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर का त्यांना एक स्ट्रीमलाईन पाथ माहिती असेल दे कॅन ऑलवेज वर्क. पण Yes, असं होतं yes. ना की ते रिअलायझेशन जे आहे ते जर का तुम्हाला अर्ली झालं, यू कॅन ऑल्सो सेव्ह युअर टाइम. Right. Yes, efforts. save your time, save your effort, save your energy, The right and direction invest it in the right direction. Yes, as you said. So thank you so much, Shreyas, for being a part of this podcast today. And your journey is really inspiring. Thank you so much for Yes. coming. Thank you, Manasi. Thank you, Vidula. And thank you to the training and placement cell of PVG's College of Engineering and Technology and management for providing this platform to the students and for giving me this opportunity to share my experience with my juniors and as well as my batchmates. Yes, thank you so much. Thank Yes, you. thank you. This is our sole aim that by taking this series, we will let more number of students reach the great valuable experiences Yes. of our alumni who are landed their placements in reputed companies. And Yes, so that is a very thank great you. initiative, I guess. Thank you so much.